Hello dear students. So now we will study chapter 8, geometric representation of algebraic numbers. So in this chapter we will study about the space LST. We study about the space LST. We will see how to write the members of LST and how to list out the monomorphisms as well as how to find the norm of the elements, and we will see some properties of this space. So first we will define the space LST. So here L is written like this, it is script L. Okay. LST. So let K be a number field. So if K is a number field, we know that K equal to Q of theta, where theta is an algebraic integer. Algebraic integer. Now suppose that K over Q, the degree is n. Then we know that there are exactly n distinct monomorphisms, sigma 1, sigma 2, etc., sigma n from K to C. We have already listed out these monomorphisms. Now we can say that sigma I of K is Q of theta. We can say that this is as a subset of R, set of all real numbers, if and only if sigma I of theta is an element of R. So if sigma I of theta is a real number, we can say that sigma I of K is contained in or equal to R. So it will be a subset of R. Otherwise it will be, so in this case, if sigma I of theta is an element of R, we say that sigma I is real. We say that this monomorphism, sigma I is real if it is an element of R. Otherwise, we say that if sigma I of theta is not an element of R, it is an element of C. And in that case, we will say that sigma I is complex. Now, the complex conjugation we usually denote by bar. That is sigma I bar of alpha. It simply means that sigma I of alpha whole bar. That is the complex conjugation is usually denoted by this bar symbol. Now, we also know that complex conjugation is an automorphism of C. Hence, we can say that this sigma I bar is also a monomorphism. Is also a monomorphism. Monomorphism. So, sigma I bar, they are also monomorphisms from K to C. From K to C. Because this bar conjugation, we know that it is an automorphism of C, and hence sigma I bar is also a monomorphism. But we know that there are exactly n monomorphisms from K to C. So, K il ninnum C ilkku namukku ariyam exactly n monomorphisms aanu ullathu. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. സിഗ്മ ഐ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലെക്സ് ആവാം. ഓക്കെ, ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മോണോമോർഫിസം. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ ഐ കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസംസ് occurs in pairs.
Okay, so we have complex monomorphisms. Complex monomorphisms occurs in pairs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഐ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐ ബാർ വിൽ ഓൾസോ ബി എ മോണോമോർഫിസംസ്. But we know that monomorphisms in the number exactly n ആണ്. There are exactly n distinct monomorphisms ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this monomorphism sigma I bar will be equal to some sigma j. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഗ്മ ജെക്ക് അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം സിഗ്മ ഐ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റും ഒരു മോണോമോർഫിസംസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം there are exactly n മോണോമോർഫിസംസേ ഉള്ളൂ. കെയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് n മോണോമോർഫിസംസേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സിഗ്മ ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇതിലത്തെ ഒരു മോണോമോർഫിസം ആയിട്ട് അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ n ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സിഗ്മ ഐ ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ ഫോർ സം ജെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മോണോമോർഫിസംസ് ആയിട്ട് ഈ ബാർ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിഗ്മ ഐ ബാർ ഹോൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ സിഗ്മ ഐ ആണ്. ഓൾസോ സിഗ്മ ഐ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എന്താണ് സിഗ്മ ഐ ഇസ് റിയൽ. സിഗ്മ ഐ റിയൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിഗ്മ ഐ ഓഫ് ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ. ഓക്കെ, സോ വി നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മോണോമോർഫിസംസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. കെ ഒരു നമ്പർ ഫീൽഡ് ആണ്. കെ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. തീറ്റ ഇസ് എൻ ആൾജിബ്രായിക് ഇന്റിജർ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are exactly n distinct monomorphisms from k to c. ഇനി നമ്മൾ മോണോമോർഫിസത്തിനെ ഒന്നുകൂടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ റിയലും കോംപ്ലെക്സും ആയിട്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം റിയൽ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് ഈ n എണ്ണത്തില് n മോണോമോർഫിസംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം റിയൽ ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കോംപ്ലെക്സ് നമുക്കറിയാം കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസംസ് occurs in pairs. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഐ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റും ഒരു മോണോമോർഫിസം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ n ആണ് നമുക്ക് മോണോമോർഫിസംസ് ഉള്ളത്. ആ n-നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണു s പ്ലസ് 2t ഫോമില്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ s എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? s denotes the number of real monomorphisms. Number of real monomorphisms. And 2t is the number of complex one. 2t is the number of complex monomorphisms. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി n മോണോമോർഫിസംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. n-നെ നമ്മൾ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, s പ്ലസ് 2t. s എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ മോണോമോർഫിസംസ് ആണ്. 2t എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് മോണോമോർഫിസംസ് ആണ്. ഇനി ഈ മോണോമോർഫിസംസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ there are n മോണോമോർഫിസംസ് ആണ്. So we denote this monomorphisms by sigma 1, sigma 2, etc. sigma s real. s real ആയി. ഇനി നമ്മൾ കോംപ്ലെക്സ് എഴുതാൻ പോവാണ്. We know that complex always occur in pairs. Okay, so sigma s plus 1 ഒരു മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ sigma s plus 1 bar is also a monomorphism. ഇതേപോലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി ഒരു മോണോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി ബാർ ഇസ് ഓൾസോ എ മോണോമോർഫിസം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടെ എസ് മോണോമോർഫിസംസ് ആണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? എസ് പ്ലസ് 2t. ഇവിടെ നമ്മുടെ 2t ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2t കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ട്. 2t കോംപ്ലെക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു.
എസ് പ്ലസ് വൺ ഒന്നും പിന്നെ എലമെന്റും അതിന്റെ ഒരു മോണോമോർഫിസംസും അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റും ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് വൺ, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടു, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് വൺ അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് n മോണോമോർഫിസംസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ റിയലും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ n മോണോമോർഫിസത്തിന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. Now we will define LST. So we define LST എന്ന് പറഞ്ഞ space is defined to be RS cross CT. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ LST എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു LST സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് RS ആൻഡ് CT. RS എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണ്, ഹാവിംഗ് ഡയമെൻഷൻ S. C കോംപ്ലക്സിന്റെ നമുക്കറിയാം സിയുടെ ഡയമെൻഷൻ 2 ആണ്. സോ C പവർ T, സോ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഇസ് 2T. സോ ടോട്ടൽ S പ്ലസ് 2T ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇതിലത്തെ എലമെന്റ്സ്. ഇനി LSTയിലെ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ശരിക്കും ഇത് S പ്ലസ് T ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. S പ്ലസ് T ടപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി X ഇൻ LST, ഒരു എലമെന്റ് X എടുത്താൽ ആ Xനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? That X can be written as X1, X2, etc. XS. S എണ്ണം റിയൽ ആയി. പിന്നെ XS plus 1, XS plus 2, etc. XS plus T. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. വേർ X1, X2, etc. XS are real. ഇതെല്ലാം റിയൽ ആണ്. പിന്നെ XS plus 1, XS plus 2, etc. XS plus T are complex. Okay, so ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇത് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്, ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ S plus 2T എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ S റിയലും ഇതിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ കോംപ്ലക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ റിയൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സിലത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ, ഇഫ് യു ടേക്ക് അനദർ എലമെന്റ് y നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y be an element in LST. I take another y in LST, then y can also be written as y1, y2, etc. ys റിയൽ എഴുതി നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ys plus 1, etc. ys plus t, കോംപ്ലക്സ് ആയി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് addition and scalar multiplication. So under this operation we can see that LST is also a vector space. So addition എങ്ങനെയാ? x plus y. So x plus y will be x1 plus y1, etc. xs plus ys, then xs plus 1 plus ys plus 1, etc. xs plus t plus ys plus t. So this is how addition can be done. And c into x, scalar multiplication, will give you cx1, etc. cxs, cxs plus 1, etc. cxs plus t. So it is very easy to check that under this operation
LST is a vector space. LST is a vector space. So when we consider LST as a vector space over R, okay, so vector space over R. So this constant C is an element of R. Okay. So as a vector space over R, we consider the dimension of LST is S plus 2t. Okay. Dimension of LST equal to S plus 2t. Now, it is also easy to see that LST is also a ring under coordinate-wise addition and multiplication. LST is also a ring under coordinate-wise addition and multiplication. In fact, LST is an R algebra. LST is R algebra. Now we will see how to find norm of an element in LST. So, norm in LST. So, if you take any element x in LST, we know that x can be written as x1, x2, etc. xs, xs plus 1, etc. xs plus t. Where x1, x2, etc. xs are real and xs plus 1, etc. xs plus t are complex. Now, norm of this element x is defined to be, norm of x is defined as x1 into x2, etc. product xs. Okay, product up to xs. Real any complex xs plus 1, etc. xs plus t complex. So, modulus of xs plus 1 whole square, etc. xs plus t whole square. Okay. So, the product norm of x defined to be real x1, x2, etc. xs real the product x1, x2, etc. xs into xs plus 1 whole square into up to xs plus t whole square. So, in this way, norm of x is defined. Xs plus 1 complex anengilum modulus of x plus 1 whole square it's a real number. So, we can see that norm of x is real. Norm of x is real for all x. Even though x is not real, but its norm is real. Also, it is very easy to see that norm of xy is equal to norm of x into norm of y. Okay. So, norm in the definition just substitute norm of xy equal to norm of x into norm of y. Now, next we will see monomorphisms in LST. Monomorphisms on LST. So, monomorphisms on LST. So, we define sigma monomorphisms from K to LST. K il ninnum LST ilkku nammal monomorphisms define cheya. Engane define cheya? Sigma of alpha. Alpha nu parayunnathu K il oru element eduthu sigma of alpha nu parayunnathu LST il oru element aayirikkum. LST il oru element aanengil ayine എന്താണ് എസ് പ്ലസ് 2t കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റിയലും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ 2 ഓഫ് ആൽഫ, എക്സെട്ര സിഗ്മ എസ് ഓഫ് ആൽഫ. ഇത്രയും നമ്മുടെ റിയൽ ആയി. ഓക്കെ, ഇനി കോംപ്ലെക്സ് ആണ്. സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് 1 ഓഫ് ആൽഫ, കോമ എക്സെട്ര സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് ആൽഫ. So where alpha is an element of K. Okay. So in this way നമുക്ക് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ LSTയിലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും എല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ ആണ്. ഈ മോണോമോർഫിസംസ് എല്ലാം കോംപ്ലെക്സ് ആണ്. കോംപ്ലെക്സ് ആയ കാരണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ S+2T മോണോമോർഫിസംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now also this is very easy to check that sigma of alpha plus beta is equal to sigma of alpha plus sigma of beta. Also sigma of alpha beta is equal to sigma of alpha into sigma of beta. So if these two are satisfied, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. സിഗ്മ is a ring homomorphism. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഓൾസോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സിഗ്മ ഓഫ് ആർ ആൽഫ എടുക്കാണ്. വേർ ആർ ഇസ് എൻ റാഷണൽ നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. സോ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ക്യൂ ആൾജിബ്ര ഹോമോമോർഫിസം കൂടിയാണ്. സോ സിഗ്മ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ക്യൂ ആൾജിബ്ര ഹോമോമോർഫിസം. Also, we note that norm of sigma of alpha. Sigma of alpha യുടെ norm എന്ന് പറയുന്നത് it will be same as norm of alpha. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കേലത്തെ എലിമെന്റ് ആണ്. സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ LSTയിലാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും നോം സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നോം ഓഫ് ആൽഫ വിൽ ബി സെയിം ആസ് നോം ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ. It is very easy to verify this. Norm of sigma of alpha നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. sigma of alpha എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Okay, so this is sigma of alpha. So what will be norm of sigma of alpha? നോം ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലിമെന്റിന്റെ നോം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ റിയലിന്റെ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ് ടു സിഗ്മ എസ് ഓഫ് ആൽഫ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കോംപ്ലെക്സിന്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? മോഡുലസ് ഓഫ് സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് 1 ഓഫ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് LSTയിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫ LSTയിലെ എലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നോം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് സിഗ്മ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് ആൽഫ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പൊ സിഗ്മ ഓഫ് ആൽഫയുടെ നോം കിട്ടി. ഇനി നോം ഓഫ് ആൽഫ എന്താണ്? നോം ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമെന്റ് ഓഫ് കെ ആണ്. നോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നോം ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിഗ്മ ഐ ഓഫ് ആൽഫ അല്ലെ, ഐ ഫ്രം 1 to n. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സിഗ്മ 2 ഓഫ് ആൽഫ അപ് ടു സിഗ്മ n ഓഫ് ആൽഫ. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ n മോണോമോർഫിസംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ റിയലും കോംപ്ലെക്സും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ 2 ഓഫ് ആൽഫ അപ് ടു സിഗ്മ എസ് ഓഫ് ആൽഫ വരെ എഴുതുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട്, കോംപ്ലെക്സ് ഒക്കെ കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം സിഗ്മ S+1 ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ S+1 ബാർ ഓഫ് ആൽഫ.
etc. Sigma s plus t of alpha, sigma s plus t of alpha, sigma s plus t bar of alpha. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ n ആണ്. എന്നിന് റിയലും കോംപ്ലക്സും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. കോംപ്ലക്സ് എല്ലാം കോൺജുഗേറ്റ് പെയർസ് ആയ കാരണം അതിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. സോ ഇതുവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എസ് ഓഫ് ആൽഫ. ഇതെന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ z ഇൻറ്റു z ബാർ ഇസ് മോഡ് z സ്ക്വയർ. നമുക്കറിയാലോ z ഇൻറ്റു z ബാർ ഇസ് മോഡ് z സ്ക്വയർ, വെർ z ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? മോഡ് സിഗ്മ s plus 1 of alpha whole square, etc. Mod sigma s plus t of alpha whole square. Okay, so we see that these two are equal. So norm of alpha is equal to norm of sigma of alpha. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. Okay. So next we will do one problem. Very important problem. Let k equal to q of theta, where theta element of R satisfies theta cube minus 2 equal to 0. What is the map sigma from k to LST? So നമ്മുടെ ഇവിടെ k തന്നിട്ടുണ്ട്. It is q of theta, where theta is ഈ polynomial satisfy ചെയ്യേണ്ടത്. So we can take this to be the minimal polynomial. So let p of t equal to t cube minus 2. If you take p of t നമ്മൾ t cube minus 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐസൻസ്റ്റൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുക വിത്ത് p equal to 2. ഓക്കെ, പ്രൈം 2 എടുത്തിട്ട് ഐസൻസ്റ്റൈൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ദിസ് ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് കിട്ടും. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈം ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പ്രൈം 2 ആയിട്ട് എടുത്ത് ഐസൻസ്റ്റൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പി ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടും. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ആണ് ഇവിടെ. സോ അത് ഇതിന്റെ ഒരു റൂട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കെ ഓവർ ക്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി മിനിമൽ പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി 3 ആയ കാരണം കെ ഓവർ ക്യൂ 3 ആണ്. സോ ഓൾസോ conjugates of theta. Theta conjugates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can take it as theta, omega theta, omega square theta, where omega is the complex cube root of unity, where omega is the complex cube root of unity. തീറ്റയുടെ കോൺജുഗേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. തീറ്റ ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ. കെ ഓവർ ക്യൂ ഡിഗ്രി 3 ആയ കാരണം നമുക്ക് എന്താ പറയാം, എത്ര മോണോമോർഫിസംസ് ഉണ്ട്? സോ ദർ ആർ എക്സാക്ട്ലി 3 മോണോമോർഫിസംസ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് മോണോമോർഫിസംസ് ഉണ്ടാവും. ഫ്രം കെ ടു സി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മോണോമോർഫിസംസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പ് പറയാനുള്ളത്. കെ ടു LST എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, so from K to C നമുക്കറിയാം there are exactly 3 distinct monomorphisms. So let us denote by sigma 1, sigma 2 and sigma 3. They are the exactly 3 distinct monomorphisms from K to C ആണ് നമുക്കറിയാം. Sigma I from K to C, I from I1 2 3. നമുക്കറിയാം സിഗ്മ 1 ഓഫ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. സിഗ്മ 2 ഓഫ് തീറ്റ, സിഗ്മ 2 എങ്ങനെയാ മാപ്പ് ചെയ്യുക? തീറ്റേനെ അതിന്റെ അടുത്ത കോൺജുഗേറ്റിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ തീറ്റ. സിഗ്മ 3 ഓഫ് തീറ്റ അടുത്ത കോൺജുഗേറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ തീറ്റ. അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ടു സി ഇതുവരെ ഇത്രയും നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ LSTയിലേക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 മോണോമോർഫിസംസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3നെ നമ്മൾ LSTയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ റിയലും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. റിയൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ്. നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് ഓൾവേസ് അക്കർ ഇൻ പെയർ.
അപ്പം ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ റിയൽ ഒന്നേ പറ്റൂ, കോംപ്ലക്സിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ 2 എണ്ണം വരണം. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ടേക്ക് നമുക്കറിയാം n ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് 2t ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ s ഈക്വൽ ടു 1, t ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ n is 3. അപ്പൊ ഇൻ LST നമ്മുടെ s 1 ആണ്, t 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് L11. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിഗ്മ 1 is റിയൽ. സിഗ്മ 1 is റിയൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് സിഗ്മ 2 is കോംപ്ലെക്സ്. സിഗ്മ 2 കോംപ്ലെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് എന്തായിരിക്കും? അത് സിഗ്മ 2ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് കോംപ്ലെക്സ് ഓൾവേസ് അക്കർ ഇൻ പെയർസ്. അപ്പൊ സിഗ്മ 3 എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ 2ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ LST മാപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഇനി സിഗ്മ 3 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നേ നമ്മൾ K to C എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ 1, സിഗ്മ 2, സിഗ്മ 3 ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ എലമെന്റിൽ എങ്ങനെ സിഗ്മ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതും കൂടി എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കാറ്. സോ നമ്മൾ LST എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സിഗ്മ 3 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സിഗ്മ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്മ 2ന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2ഉം മാത്രമേ എഴുതണ്ടു. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് ഇനി ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് K to LST ആണെങ്കിൽ 2 മാപ്പാണുള്ളത്. ഇഫ് സിഗ്മ ഈസ് ഫ്രം K to LST we have sigma of x. ഒരു x എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് സിഗ്മ 1 of x and sigma 2 of x. Okay, where sigma 1 is real, sigma 2 is complex. നമ്മൾ ജനറൽ ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് ഉണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്നും കൂടി നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ജനറൽ എലമെന്റ് എക്സ് ഇൻ കെ. കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ക്യൂ ഓഫ് തീറ്റ ആണ്. തീറ്റ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഒരു ക്യൂ ബേസിസ്, കെയുടെ ക്യൂ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 തീറ്റ തീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഇനി ജനറൽ എലമെന്റ് ഇൻ കെ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 1 തീറ്റ തീറ്റ സ്ക്വയർ. ബേസിസ് എലമെന്റിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനിൽ എഴുതാം. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ക്യൂ പ്ലസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് എസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ, വേർ ക്യൂ ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറൽ എലമെന്റിന്റെ ബേസിസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനിൽ എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ 1 ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സിഗ്മ 1 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, സിഗ്മ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ആണ്. സോ റാഷണൽസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ തീറ്റ പ്ലസ് എസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ. സിഗ്മ 1 മാപ്സ് തീറ്റ ടു തീറ്റ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ സിഗ്മ 1 ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ 2 ഓഫ് എക്സ്. സിഗ്മ 2 ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ക്യൂന്റെ ഇമേജ് ക്യൂ തന്നെ പ്ലസ് ആർ റാഷണൽ ആണ്. തീറ്റേനെ സിഗ്മ 2 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് മാപ്പിംഗ് ടു ഒമേഗ തീറ്റ. ഒമേഗ തീറ്റയ്ക്കാണ് സിഗ്മ 2 മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഒമേഗ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് എസ് തീറ്റ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ തീറ്റ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് ഇസ് sigma 1 of x into sigma 2, sigma 1 of x comma sigma 2 of x, and it is q plus r theta plus s theta square comma q plus r omega theta plus s omega square theta square. Here r എസ് ക്യൂ ഇവരെല്ലാം റാഷണൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്നുള്ള മാപ്പിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ
കെയിൽ നിന്നും എൽ എസ് ടിയിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, കെയിൽ നിന്നും എൽ എസ് ടിയിലേക്ക് മാപ്പ് സിഗ്മ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. So now we will see second problem. Prove that sigma is injective where sigma from K to LST is a ring homomorphism. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഒരു മാപ്പ് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കേർണൽ സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0 ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം സിഗ്മ ഇങ്ങനെയാണ്. സിഗ്മ ഇസ് എ മാപ്പ് ഫ്രം കെ ടു എൽ എസ് ടി ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ ഓഫ് എനി എലമെന്റ് ആൽഫ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സിഗ്മ 1 ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ 2 ഓഫ് ആൽഫ എക്സെട്ര, സിഗ്മ എസ് ഓഫ് ആൽഫ, എസ് ഓഫ് ആൽഫ, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് 1 ഓഫ് ആൽഫ എക്സെട്ര, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് ആൽഫ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിഗ്മ ഒരു റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. സിൻസ് സിഗ്മ റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം ആയ കാരണം നമുക്ക് കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാം? കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ ഒരു റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം ആയ കാരണം കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ വിൽ ബി ആൻ ഐഡിയൽ ഇൻ കെ. ഓക്കെ, കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ വിൽ ബി ആൻ ഐഡിയൽ ഇൻ കെ. കാരണം സിഗ്മ ഒരു റിംഗ് ഹോമോമോർഫിസം ആണ്. പിന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കെ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് ഹാസ് നോ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ ഐഡിയൽസ് അല്ലെ? ഫീൽഡ് ഹാസ് നോ പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ ഐഡിയൽസ്. ഫീൽഡിന് പ്രോപ്പറും നോൺ ട്രിവിയലുമായിട്ടുള്ള ഐഡിയൽസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ അവിടെ കെയുടെ ഒരു ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കെ ഫീൽഡും ആണ്. സോ ദ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ട്രിവിയൽ ഐഡിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾട്ടൺ സെറ്റ് 0. ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ ഇംപ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇഫ് കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ ഇസ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കേർണലിലെ കെയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും കേർണലിലുണ്ട്. കേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൽ എസ് ടിയിലെ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സീറോ ഹോമോമോർഫിസം. എല്ലാത്തിന്റെ ഇമേജ് അപ്പൊ 0 ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ കേർണൽ ഓഫ് this implies that sigma is a zero homomorphism. അത് എല്ലാത്തിനെയും 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എലമെന്റ് 1 എടുക്കുകയെന്ന് വെക്കുക, അതിന്റെ ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് റാഷണൽ ആണ്. സോ അതിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരിക സിഗ്മ 1 ഓഫ് n എക്സെട്ര, സിഗ്മ എസ് ഓഫ് 1, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് 1, എസ് പ്ലസ് 1 എക്സെട്ര, സിഗ്മ എസ് പ്ലസ് ടി ഓഫ് 1. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ദീസ് ആർ ഓൾ റാഷണൽസ് ആയ കാരണം ദേ ആർ ഫിക്സ്ഡ് അണ്ടർ ദീസ് ഹോമോമോർഫിസം. സോ അവരുടെ ഇമേജ് ഒക്കെ 1 തന്നെ വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1, ഇമേജ് 1 തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മയിൽ ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേർണൽ ഓഫ് സിഗ്മ ഇസ് നോട്ട് ഹോൾ ഓഫ് കെ. Kernel of sigma is not whole of k. Now the only possibility is that kernel of sigma is equal to singleton set 0. Kernel of sigma equal to singleton set 0. Kernel of sigma singleton set 0 ആണെങ്കിൽ this implies sigma is injective.
Okay, so we have proved that the mad sigma is injective. Okay, thank you.